السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں دونوں جانب اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حالیہ دنوں میں چوکی کی تعمیر سے پیدا ہونے والے تنازع پر جھڑپوں کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پاکستانیوں اور افغان حکام نے جھڑپوں سے متعلق کوئی فوری بیان جاری نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی قبائلی علاقوں، جنوبی اور شمالی وزیرستان کے 2 مختلف علاقوں میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر سوموار کی صبح دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بموں سے حملے کر کے مجموعی طور پر 12 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ پشاور میں خیبر پختونخوا کے انسداد پولیو مہم کے ہنگامی مرکز کے سربراہ اور صوبائی ایڈیشنل سیکریٹری صحت عبد الباسط نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وانا میں واقع میں زخمی ہونے والے انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں کی صحت تسلی بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 16 برس بعد پولیو کیس رپورٹ ہونے کے بعد ملک سے اس وائرس کے خاتمے کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ یوں تو افغانستان سے متصل قبائلی اضلاع اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں پولیو کیس رپورٹ ہوئے تھے، تاہم اسلام آباد سے اس کیس کے سامنے آنے کو ماہرین تشویش کا باعث قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں سنگجانی جلسے میں مختلف رہنماؤں نے تقاریر میں عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا جلسہ لاہور میں کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں اتوار کو ہونے والے جلسے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے 1 سے 2 ہفتے میں عمران خان کو قانونی طور پر رہا نہ کیا گیا تو پی ٹی آئی خود ان کو رہا کرائے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے سے قبل موبائل انٹرنیٹ سروس سست ہونے کی رپورٹ سامنے آئی تھیں اور مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جی ٹی روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف حکومتی شخصیات نے پی ٹی آئی کے جلسے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے پی ٹی آئی کے جلسے سے حوالے سے گفتگو میں کہا کہ عوام نے پی ٹی آئی کے جلسے کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں حکام نے انسانی اسمگلنگ کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کو ختم کر دیا ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس گروہ کو پکڑنے کے لیے مل کر کام کیا۔ تحقیقات کے دوران پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش کا پردہ فاش ہوا، جس میں بھارتی اور افغان شہری ان مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی ایک کمیٹی میں شامل ریپبلکن نمائندوں نے ایک رپورٹ میں بائیڈن حکومت پر افغانستان سے اگست سن 2021 میں ہونے والے ہنگامہ خیز انخلا کو بنیاد بناتے ہوئے تنقید کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن انخلا کے فیصلے کے ممکنہ اثرات کو کم کرنے میں ناکام رہے، جبکہ امریکی حکام کی توقعات کے برخلاف طالبان جنگجوؤں کی جانب سے افغانستان کے اہم شہروں پر قبضے کے انتباہ کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری سن 2020 میں طالبان سے ایک معاہدے کے بعد انخلا کا آغاز کیا تھا۔ مذکورہ رپورٹ ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی میں شامل ریپبلکن نمائندوں کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جس سے قبل 3 برس تحقیقات کی گئی تھیں۔ بھارت کی مشرقی ریاست مغربی بنگال کے شہر کلکتہ کے ایک سرکاری ہسپتال میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کے معاملے پر پیر کو دوبارہ سماعت کی گئی۔ کیس کی جانچ کرنے والے تفتیشی ادارے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے عدالت میں اسٹیٹس رپورٹ جمع کرائی،
जिसके मुताले के बाद अदालत ने इसको ताज़ा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। अब 17 सितंबर को समाअत होगी। मगरबी बंगाल हुकूमत के मुताबिक इस वाक़े पर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अब तक 23 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज अब कलकत्ता से निकल कर दुनिया के 25 मुल्कों तक फैल गया है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सदारती मुबाहिसे के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मंगल की शब होने वाले इस 90 मिनट के मुबाहिसे को नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए अहम समझा जा रहा है, जिसमें एबीसी न्यूज के डेविड मेयर और लिंसी डेविस दोनों उम्मीदवारों से सवालात करेंगे। इलेक्शन से कबल होने वाले पोल्स के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यही वजह है कि मुबाहिसे को दोनों उम्मीदवारों के लिए उन वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए अहम समझा जा रहा है जो ताहाल किसी उम्मीदवार की जानिब झुकाव नहीं रखते। इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का एक बार फिर अहद किया है, जबकि इस जंग को अब 12 माह होने वाले हैं। बेंयामिन नेतन्याहू ने इतवार को आला सरकारी हुक्काम के हफ्तावार इजलास की सदारत में ख्यालात का इजहार किया। इस इजलास में उर्दुन और मगरबी किनारे के दरमियान वाक़े पुल पर मुसल्लह शख्स के हमले में 3 इसराइलियों की हलाकत की भी मसम्मत की गई है। इतवार को इसराइल के हमलों में गजा में 5 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीका, कतर और मिस्र की सालिसी में गजा में जंगबंदी के मुआहदे के लिए कई माह से कोशिशें जारी हैं, अलबत्ता इन सालिसों को ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर वॉल्कर तुर्क ने जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के इफ्तिताह के मौके पर एक तकरीर में कहा कि गजा में तकरीबन 1 साल से जारी जंग को ख़त्म करना एक तरजीह है, और उन्होंने ममालिक से कहा कि वो इस बात का जायजा लें कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी कर रहा है। तुर्की ने पीर के रोज कहा कि उसने शिमाली इराक के पहाड़ों में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी की है। वजारत दिफा ने कहा कि उसने पीर के रोज 21 अहदाफ को तबाह कर दिया है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के दहशतगर्द के तौर पर दर्ज सीनियर अराकीन के घर थे। तुर्क फौज ने कहा कि उसने अपने ताज़ा हमले में मुतअद्दिद अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान पीटर स्टैनो ने कहा कि हम रूस को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की फराहमी के बारे में इत्तेहादियों की फराहम करदा मुसद्दक़ा मालूमात से आगाह हैं। यूरोपीय यूनियन ने पीर को कहा कि अगर तरसील की तस्दीक हो गई तो तेहरान पर नई पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बारे में एक सवाल पर क्रेमलिन ने पीर को कोई तरदीद नहीं की, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर फजलुल्लाह नवाजारी ने पीर को कहा कि ईरान की जानिब से रूस को मिसाइलों की मुंतकली की खबरें एक नफसियाती जंग हैं। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। भारत में भी एमपॉक्स के पहले मुश्तबा केस की इत्तला मौसूल हुई है। भारत की वजारत सेहत ने रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा है कि वबा से महफूज रहने के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं। खबरसां इदारे एपी के मुताबिक रियासती मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि वियतनाम में तूफान यागी के बाइस एक पुल मुनहदिम हो गया है और एक बस पीर को सैलाब में बह गई और जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क में अमवात की तादाद कम से कम 59 हो गई। हुक्काम के मुताबिक ये गुज़श्ता एक दहाई में खित्ते को मुतासिर करने वाला शदीद तरीन तूफान है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा।
نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔